हेलो फ्रेंड्स, આજના આપણા ટોપિકની અંદર બીકોમની અંદર આવતું ચેપ્ટર ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ ફોર હોટેલ, થિયેટર એન્ડ હોસ્પિટલ. તો આજે આપણે ચાલુ કરવાના છીએ ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ એઝ ફાર એઝ રિસ્ટ્રિક્શન ટુ ધ હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, થિયેટર, સિનેમા એન્ડ હોસ્પિટલ. ક્લિયર? તો ચેક કરીએ ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ માટે. Operating costing, learning point, introduction, definition, basic terms, analysis of expense relating to operating costing, hotel, theatre and hospital costing and practical questions. Introduction से start करिए. The various method of costing used in a different type of industries to add certain cost of their production according to their requirement. તો કોસ્ટિંગની ઘણી બધી મેથડ છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાઇઝ એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે યુઝ થતી હોય છે. The cost of their production according to the requirement. The method of ascertaining cost per unit of industries providing services is known as operating costing. એટલે જે કોસ્ટ પર યુનિટ મતલબ કે પડતર એક એકમનું એ આપણે આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે જે મેથડ યુઝ થતી હોય એને કહેવામાં આવે છે ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ યુઝ થાય છે ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હુ પ્રોવાઇડ સર્વિસીસ. જે લોકો સર્વિસીસ પ્રોવાઇડ કરતા હોય એના માટે ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ યુઝ થતી હોય છે. The definition as per ICMA England, the Institute of Cost and Management Accountant of England. Operating cost is the cost of providing services. આપણે જે સર્વિસ પ્રોવાઇડ કરીએ છીએ એની જે કોસ્ટ લાગે that is known as operating cost. The simple meaning. Also the Mr. Weldon defined the operating costing as under. Operating costing refers to the cost procedure which is used for determining the cost per unit of service rendered. તો ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ એટલે શું કે કોસ્ટ પ્રોસિજર વિચ ઇઝ યુઝ ફોર ડિટરમાઇનિંગ કોસ્ટ પર યુનિટ ઓફ સર્વિસ રેન્ડર. આપણે જે સર્વિસ આપી છીએ એ પર સર્વિસ આપણે જે કોસ્ટ લાગે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. ધ યુનિટ ઓફ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ. ઓપરેટિંગ કોસ્ટની અંદર જે યુનિટ એકમ જે યુઝ થતા હોય છે એ ક્યાં હોય છે? So unit of operating costing. In operating cost, unit cost is single in some cases and compound unit in other cases. The example of single unit, example in case of electric services, the unit of consumption is a unit. In case of water use per liter, liter is a unit. તો અહીંયા ઓપરેટિંગ કોસ્ટની અંદર જે યુનિટ કોસ્ટ આવે છે કાં તો એ સિંગલ યુનિટ હોય છે અથવા તો કમ્પાઉન્ડ યુનિટ હોય છે. જેમ કે ઇલેક્ટ્રિસિટીની અંદર ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝ્યુમ પર યુનિટ ઇટ ઇઝ અ સિંગલ યુનિટ. વોટરના કેસમાં વોટર એટલે કે લીટરમાં એનું મેઝરમેન્ટ થતું હોય કે ગેલનમાં મેઝરમેન્ટ થતું હોય તો ગેલન ઓર લીટર ઇઝ અ યુનિટ. In some type of industries, two factors are required to take out or take into accounts and compound unit is used. What is the compound unit? કે two factor ઉપર based હોય. Examples of compound unit like in transport industries, passenger kilometer is used. Other example are service industries and unit of cost like transport industries. They may use the unit cost as passenger kilometer or ton kilometer. In a hotel industry, they use room per day. In a canteen or restaurants, customer dishes or customer cup. In a hospital, patient day or bed days. In a theatre or cinema, શો સ્પેક્ટેકલ્સ મતલબ કે વ્યક્તિ જે જોનાર આવવાના છે એક શો જે જોવામાં આવે છે થિયેટરમાં એ પ્રમાણે. તો આ બધા એક્ઝામ્પલ છે યુનિટ ઓફ ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. ધ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ એનાલિસિસ ઓફ એક્સપેન્સ રિલેટિંગ ટુ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ. ધ સિમ્પલ એનાલિસિસ. ધ મેન ક્લાસિફિકેશન ઓફ એક્સપેન્સ ઇઝ મેડ ઇન અ ફિક્સ એક્સપેન્સ એન્ડ અ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ મતલબ કે સ્થાયી ખર્ચા, વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એટલે કે ચલિત ખર્ચ. The example of fixed expense are premium, tax, rent, depreciations on fixed asset, etc. Then example of variable expense are fuels, powers, material for eatables, etc. Medicine for patients, etc. The total fixed and total variable expense is called total cost. Total fixed expense plus total variable expense is known as total cost. Total cost per unit can be find out. ટોટલ કોસ્ટ પર યુનિટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય કોસ્ટ પર યુનિટ તો એ કેસમાં ટોટલ કોસ્ટ ડિવાઈડ બાય યુનિટ કોસ્ટ ઓફ સર્વિસ. આપણે જે સર્વિસ આપવાની છે એના માટે જે યુનિટ કોસ્ટ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી હોય રિલેટિંગ ટુ ડિફરન્ટ
industries. The next, hotel operating costing. અહીંયા આપણા સિલેબસની અંદર આપણે હોટેલ ઓપરેટિંગ, સિનેમા એટલે કે થિયેટર ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ એન્ડ હોસ્પિટલ આ ત્રણને રિલેટેડ આપણું ડિસ્કશન રહેશે. તો ફર્સ્ટ છે આપણું હોટેલને રિલેટેડ ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. તો જસ્ટ એનો એક બેઝિક લઈ લઈએ. સોરી. હોટલ પ્રોવાઈડ ટેમ્પરરી સ્ટેઇંગ ફેસિલિટી ટુ ટુરિસ્ટ. હોટલનું કામ શું હોય કે જે ટુરિસ્ટ આવે છે એ બધા ત્યાં રહેતા હોય છે, તો એને રહેવા માટે જે ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે સ્ટેઇંગ ફેસિલિટી. તો મેઇન કામ હોટલનું શું હોય? ટુ પ્રોવાઈડ ધ સ્ટેઇંગ ફેસિલિટી ટુ ધ ટુરિસ્ટ. The method used to ascertain the staying expense for one day or the amount to be charged from the customer. કસ્ટમર જે એક દિવસ રહે છે તો એક દિવસ માટે આપણે જે સ્ટેઇંગ એક્સપેન્સ લાગે છે એટલું આપણે કસ્ટમર પાસેથી રિકવર કરવાના હોય છે. For ascertaining the cost of service rendered to the customer, composite unit wise room day should be determined. તો કસ્ટમર પાસે આપણે જે ચાર્જીસ રિકવર કરવાના છે જે કોસ્ટ યુનિટ આપણે યુઝ કરી છે based on composite unit is known as room per day. The calculation of room per day is number of rooms available in the hotels multiply percentage of stay. मतलब કે season wise જનરલી હોટેલની અંદર વિન્ટર સિઝન હોય, મોન્સૂન સિઝન હોય, સમર સિઝન હોય, તો સિઝન પ્રમાણે જે એનું ઓક્યુપન્સી હોય છે that is known as a percentage of stays multiply number of days of month multiply number of months. Then the customer of hotel industries include individual customer with family, customer in a group, etc. હોટલની અંદર જે કસ્ટમર આવતા હોય છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોઈ શકે, કપલ હોઈ શકે, વિથ ફેમિલી હોઈ શકે, કસ્ટમર ઇન અ ગ્રુપ આવતા હોય છે. સો there are different type of rooms available in the hotel according to their capacity and category. such as single room હોઈ શકે, ડબલ રૂમ હોઈ શકે, સ્યુટ હોઈ શકે, એસી રૂમ, નોન એસી રૂમ, ડિલક્સ રૂમ, સુપર ડિલક્સ રૂમ, એટસેટ્રા. તો આવા બધા રૂમ્સ અવેલેબલ હોય છે એન્ડ ધ રૂમ્સ પર ડે ફોર ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ રૂમ શુડ બી કેલ્ક્યુલેટેડ. સો અહીંયા તો આપણે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર કેટેગરી માટે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે રૂમ પર ડેનું, પણ હોટલની અંદર જે કેટેગરી વાઇઝ અવેલેબલ હોય છે સો સેપરેટલી કેટેગરી વાઇઝ પણ આપણે રૂમ ડેઝનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડતું હોય છે. લાઈક ફોર રૂમ ડેઝ ફોર નોર્મલ ઓર સે ડિલક્સ, સિંગલ રૂમ, ડબલ રૂમ, ડિલક્સ રૂમ એટસેટ્રા આપણે સેપરેટલી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું હોય છે. એના પછી આપણે ટોટલ રૂમ ડેઝ મળે છે. ધ ફોર્મેટ or the specimen of hotel operating costing is as the simple format statement format માં હોય છે particular an amount. These are the expense like staff salary, staff ની અંદર મેનેજર હોઈ શકે, અટેન્ડન્ટ હોઈ શકે, રિસેપ્શનિસ્ટ હોઈ શકે, વોર્ડરૂમ હોઈ શકે, સ્લીપર્સ હોઈ શકે. સો આ બધાને આપણે સેલેરી આપવાની હોય છે that is known as a salary. વેજીસ ઓફ અટેન્ડન્સ જે રૂમ પર રૂમ આપણે જે અટેન્ડન્સ રાખ્યા હોય છે. then repairs and renovations, lighting and heating expense, maintenance expense of swimming pool, etc., powers, etc., daily use item for customer like soap, shoes polish, stationery, etc., then depreciation on building, furniture, machinery, etc., insurance premium, administration expense, selling and distribution expense. Then we make the total of all the expense, then we find out the total operating cost. After total operating cost divide by number of room days, divide by room days total, so we get the cost per room day. તો આવી રીતે આપણું હોટેલ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ શીટ તૈયાર થશે. તો આનું સિમ્પલ ફોર્મેટ છે હોટેલ ઓપરેટિંગ કોસ્ટનું. નેક્સ્ટ છે આપણા માટે થિયેટર ઓબ્લિક સિનેમા ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ. In a cinema house provide the service of showing the movie. સિનેમા હાઉસ આપણે શું સર્વિસીસ આપે? જનરલી આપણે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે શોઈંગ ધ મૂવીઝ. મૂવીઝ જોવા માટે આપણે સિનેમામાં જતા હોય છે. ફોર રેન્ડરિંગ ઓફ સર્વિસ લાર્જ એન્ડ સ્પેશિયસ બિલ્ડિંગ, કમ્ફર્ટેબલ ચેર્સ ફોર સ્પેક્ટેકર્સ જોનાર માટે રિક્વાયર્ડ છે. તો જરૂરી શું હોય છે કે મોટું બિલ્ડિંગ જોઈએ, સારી સ્પેસવાળી ચેર જોઈએ છે જે જોનાર આવનારા છે એ લોકો માટે. Generally, there are 3-4 categories of seat in all theatres such as balcony, upper stall, lower stall. તો જનરલી થિયેટરની અંદર ડિફરન્ટ કેટેગરી હોય છે. સિટિંગ કેપેસિટી માટે વાત કરીએ તો બાલ્કની હોય છે, અપર સ્ટોલ હોય છે, લોઅર સ્ટોલ હોય છે, ડિફરન્ટ નેમ પણ યુઝ થતા હોય છે. ક્લિયર? ધેન ફોર ascertaining the cost of service rendered to the customer,
composite unit wise મેન શો ઓર સો સ્પેક્ટેકર્સ, મતલબ કે એક વ્યક્તિ જે એક શો જોવા આવે છે એનું મેન શો ઓર સો સ્પેક્ટેકર્સ should be determined. The calculation of main show is as under: main show equal to capacity of each category. Each category means a balcony, upper stall, lower stall, etc. So capacity of each category multiply capacity utilization in terms of percentage, જે season પ્રમાણે 80%, 90%, full show, etc. multiply number of daily show, આપણે કેટલા શો રન કરીએ છીએ. શોની વાત કરીએ તો ડિફરન્ટ કેટેગરી માટે મોર્નિંગ શો હોય છે, મેટની શો હોય છે, રનિંગ શો હોય છે. રનિંગ શોમાં પણ 3 કેટેગરી હોય છે. તો નંબર ઓફ ડેઇલી શો મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ યર. સો આ પ્રમાણે આપણું મેઇન શો ઓર શો સ્પેક્ટેકર્સનું કેલ્ક્યુલેશન્સ થાય છે. The format of theater operating costing is, the specimen of theater के cinema operating cost it is fixed expense like salaries, administration expense like electricity, rent, depreciation on assets, etc. Variable expense like curtains, electricity, oil, જે machine run કરે છે to display a picture wall, વોલ ઉપર જે પિક્ચર ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે એ એક મશીન થ્રુ થતું હોય છે, તો એની અંદર ઓઇલ યુઝ થતું હોય છે. તો એ રેન્ટ ઓફ પ્રિન્ટ, જે મૂવી પ્રિન્ટ આપને મળતી હોય છે ડિજિટલ ફોર્મેટમાં કે વિડીયો પ્રિન્ટમાં, તો એનું આપણે જે રેન્ટ આપવાનું હોય છે કે એનું ચાર્જિસ થતો હોય છે તે પબ્લિસિટી એક્સપેન્સ પર શો એટસેટ્રા ઓર અધર એની વેરિયેબલ એક્સપેન્સ. આફ્ટર એડિંગ ફિક્સ કોસ્ટ પ્લસ વેરિયેબલ કોસ્ટ we find the total operating cost. Total operating cost divided by total main show, then we get the cost per main show. This is the cost per main show. After adding the profit, we calculate the price per ticket per show. These are the specimen of theater cinema operating cost sheet. The next one is the hotel operating costing. Hospital or health center is related medical treatment and health services. Source of income for hospital is fees and charges recovered from the patient. Generally હોસ્પિટલમાં ઇન્કમ શું થતી હોય તો આપણે જે પેશન્ટ પાસેથી જે ફીસ રિકવર કરી છે કે ચાર્જીસ રિકવર કરી છે તે. In case of hospital run by trust, some trust may run the hospital. In that case, donation and government subsidy is also available as a income. તો હોસ્પિટલની મેઇન ઇન્કમ આપણે શું કહી શકીએ કે ફીસ એન્ડ ચાર્જીસ રિકવર ફ્રોમ ધ પેશન્ટ, ડોનેશન્સ એન્ડ ગવર્મેન્ટ સબસિડી. ફોર ascertaining the cost of service rendered to the patient, composite unit is patient day should be determined. તો પેશન્ટના કેસમાં આપણે પેશન્ટ પર ડે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હોઈએ છીએ. The calculation of patient day is equal to capacity of each category. હોસ્પિટલમાં પણ જે તમને રૂમ્સની ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે કે બેડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એની પણ કેટેગરી હોય છે. એક જનરલ હોય છે, દેન ડિલક્સ હોય છે, સુપર ડિલક્સ હોય છે. સો કેપેસિટી ઓફ ઇચ કેટેગરી ઓર સે નંબર ઓફ બેડ્સ મલ્ટીપ્લાય કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન, કે હોસ્પિટલમાં ડ્યુરિંગ ધ યર ઓર સિઝન પ્રમાણે, એકચ્યુઅલી તો હોસ્પિટલમાં કોઈ સિઝન હોતી નથી પણ કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન છે કે ભાઈ મંથલી ઓર ક્વાર્ટરલી હાફ યરલી કે 100 આપણી પાસે બેડ કેપેસિટી લે તો 100ની સામે આપણી પાસે કેટલા પેશન્ટ છે એ નોર્મલી હોસ્પિટલાઇઝ હોય છે. સો કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ યર. સો આ પ્રમાણે આપણે હોસ્પિટલની અંદર પેશન્ટ ડેનું કેલ્ક્યુલેશન કરતા હોઈએ છીએ. ધ ફોર્મેટ ઓફ hospital operating cost it is the fixed expense and variable expense. Fixed expense like salary to staff, then sweepers, gardeners, etc. Visiting doctor fees, ડોક્ટર્સ જે આપણે અહીંયા સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે અને આપણે એને ફિક્સ ફી આપતા હોય છે અને વેરિયેબલ પણ આપતા હોય છે. સો ફિક્સ એક્સપેન્સમાં કવર થાય છે વિઝિટિંગ ડોક્ટર ફીસ ફિક્સ્ડ, લાઇટિંગ એક્સપેન્સ, એડમિનિસ્ટ્રેશન, ક્લિનિંગ એક્સપેન્સ, depreciation on building machineries, etc. Then variable expense like medicine to the patient, જે મેડિસિન હોસ્પિટલમાંથી પેશન્ટને આપી હોય છે known as consumption of medicine, per patients, rent for extra bed, extra
બેડ માટે જો આપણી પાસે અવેલેબલ ન હોય તો આપણે કોઈ બીજી જગ્યાએથી બેડ પરચેસ કર્યા હોય કે રેન્ટ ઉપર લીધા હોય તો રેન્ટ ફોર એક્સ્ટ્રા બેડ. વિઝિટિંગ ડોક્ટર ફીસ અહીંયા પર વિઝિટ આપણે જે સેટ કરેલી હોય છે, સો પર વિઝિટ ફીસ, એક્સપેન્સ ઓફ એક્સપર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, લેબોરેટરી ડિપાર્ટમેન્ટ એટસેટ્રા. તો આવા જે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે હોસ્પિટલની અંદર જે રન કરતા હોય છે તો એના એક્સપેન્સીસ છે. દેન ફિક્સ એક્સપેન્સ પ્લસ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ એટલે આપણે મળી જશે ટોટલ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ. ટોટલ ઓપરેટિંગ કોસ્ટ ડિવાઇડ બાય પેશન્ટ ડે. દેન વી ફાઇન્ડ ધ કોસ્ટ પર પેશન્ટ ડેઝ. સો આ રીતે આપણું અહીંયા હોસ્પિટલ ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ કમ્પ્લીટ થાય છે. સો ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગની અંદર એઝ ફાર એઝ બીકોમ આર કન્સર્ન 3 ટોપિક્સ અહીંયા આપણે કવર કરીએ છીએ. ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગમાં બીજા પણ ઘણા બધા હોય છે, ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવતી હોય છે, બીજા પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવતા હોય છે, પણ અહીંયા આપણે ખાલી થિયેટર, હોસ્પિટલ અને હોટેલ 3 જ કવર કરવાના છે. મતલબ હોટેલની અંદર જે સર્વિસ આપવામાં આવે છે એનું ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ કેવી રીતે હોય છે. દેન સિનેમા હાઉસ, થિયેટર્સ જે સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે છે એનું ઓપરેટિંગ કોસ્ટિંગ કેવી રીતે હોય છે, અને હોસ્પિટલમાં કેવી રીતે હોય છે. મતલબ આપણે અહીંયા લર્નિંગ પોઈન્ટ છે 3 ટોપિક આપણા અહીંયા થાય છે. એઝ ફાર એઝ થિયરી આર કન્સર્ન્સ આપણે અહીંયા થિયરી આપણી કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળીશું, જ્યાં આપણે 1 બાય 1 ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાઇઝ હોટેલ, થિયેટર એન્ડ હોસ્પિટલ પ્રમાણે ત્રણેયના સેપરેટ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન પણ લર્ન કરશું ફોર ડિફરન્ટ કેટેગરીઝ. આજનો આપણે ટોપિક અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.